Once again, I will write here. Dx plus x into dy is equal to e raised to minus y sec square y dy. कंप्लीट इक्वेशनला आपण dy ने डिवाइड केलं तर हे इक्वेशन असं मिळालं आपल्याला. therefore we are getting this equation as dx by dy plus x is equal to e raised to minus y into sec square y. Compare केलं आपण. Comparing this equation with dx by dy plus p into x is equal to q. Here p is equal to 1. comparing this equation, p is equal to 1. What is the value of q? Q is equal to E raised to minus y e sec raised to square y. minus y into sec square y. ओके, मग आता याचे इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढायचे आपल्याला. सो इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इज इक्वल टू e raised to integration of p dx. E raised to integration of p dx. Is it correct? P dy, ma'am. Yes, it is p dy. या ठिकाणी p dy असणार आहे, कारण इक्वेशन आहे dx by dy च्या फॉर्म मध्ये. सो इट विल बी इंटिग्रेशन ऑफ p dy by e raised to integration of p dy, which is equal to p ची व्हॅल्यू काय 1 dy raised to y. त्याच्यानंतर सोल्युशन फाइंड आउट करायचंय. दिलेले इक्वेशन लिनियर इन एक्स आहे. ओके, द सोल्युशन ऑफ दिस इक्वेशन इज solution of this given differential equation is x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor. आता या ठिकाणी dy येणार प्लस कॉन्स्टंट. सो x into integrating factor काय आपला e raised to y is equal to integration of q is e raised to minus y into sec square y into e raised to y dy plus c. ओके, मग आता x into e raised to y त्याच्यात काही चेंजेस नाही आहेत आपले, इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ, इथं बघा आता e raised to minus y into e raised to y, e raised to minus y into e raised to y काय मिळते तुम्हाला 1. e raised to 0 and e raised to 0 is equal to 1. मग राहतं काय फक्त sec square y dy plus c. Okay, therefore x into e raised to y is equal to, what is the integration of sec square y? Tan y. Tan y plus c, and here it is the solution. This is the solution of given linear differential equation. हे इक्वेशन जे आहे dx by dy plus x is equal to e raised to minus y into sec square y. याचा इक्वेशन, ह्या इक्वेशनचं सोल्युशन. समजलं हे सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके, याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊयात. dy by dx घेऊयात आपण. Write down. Just I am going for next example.
solve cos square x into dy by dx plus y is equal to tan x. Just note down that given differential equation. आता हे दिलेलं इक्वेशन कसं आहे बघा, cos square x into dy by dx plus y is equal to tan x. मग आता लिनियर डिफरन्शियल इक्वेशनची पहिली कंडिशन काय आहे? What is the basic condition of linear differential equation? The coefficient of dy by dx or the coefficient of dx by dy should be 1. Isn't it? Yes, ma'am. Okay. मग आता या ठिकाणी cos square x ही एक्सेस टर्म आहे. मग याला आपण काढायचं इथनं, हे एलिमिनेट करायचंय. तर काय करायचंय? कम्प्लीट इक्वेशनला आपण cos square x ने डिव्हाइड करतोय. बरोबर आहे? सो डिवाइडिंग बाय cos square x throughout the equation. Therefore, we are getting that equation as dy by dx plus 1 upon cos square x y is equal to tan x divided by cos square x. Tan x divided by cos square x. Okay. Therefore, आता ह्या इक्वेशनला कसं लिहिते बघा, therefore dy by dx plus 1 upon cos sec sec square x into y is equal to tan x into sec square x. Okay. मग आता हे कम्पेअर करा, dy by dx plus p into y is equal to q शी कम्पेअर करा. What is the value of p? Sec square x. sec Sec square square x. Sec square x. What is the value of q? tan x sec square x Tan x into sec Sec square square x. ओके. मग आता इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढायचे आपल्याला. So finding out integrating factor. Integrating factor is equal to e raised to integration of. Please tell me that. pdx P d X. x. Okay. Which is equal to e raised to integration of p काय आपला? sec square x Square x dx. Tell me that integration of sec square x. tan x Tan e x. raised to tan 10 x E raised to tan x is the integrating factor. हा झाला इंटिग्रेटिंग फॅक्टर. मग आता सोल्युशन काढायचंय. सोल्युशन इज, the solution of this differential equation is, आता दिलेले इक्वेशन लिनियर इन y असल्यामुळे इथं काय घेतो आपण, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor dx plus c. Okay, so y into e raised to tan x x is equal to integration of q. q काय आपला? tan x sec Tan square x x into sec square x into e raised to tan x. E raised to tan x dx plus c. Now who will tell me the integration of this part? Tan x into sec square x into e raised to tan x. How to deal it? Yes, anyone? इंटिग्रेशन सॉल्व करायचंय मला आता. हे इंटिग्रेशन सॉल्व करताना आपण कसं सॉल्व करतोय? इज एनीवन हॅव एनी आयडिया? एनीबडी? फक्त आता हा इंटिग्रल पार्ट मी कन्सिडर करते. इंटिग्रेशन ऑफ tan x into sec square x into e raised to tan x dx. Just tell me that integration of this part only. कोण सांगेल मला?
काही ऍडजस्टमेंट करावी लागते आपल्याला, काही Adjustment सबस्टिट्यूशन करा. करावं लागतं, काही सबस्टिट्यूशन करावं लागतं, की आणखीन कोणत्या मेथडने आपण हे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करू शकतो? येस, प्लीज स्पीक आउट. इंटिग्रेशन ऑफ tan x sec x equal is equal to sec x येते ना. ई रेस टू Hello. टॅन एक्स आहे ना, 3 टर्म्स आहेत ना. tan x is substitute हा, येस, वी हॅव टू सबस्टिट्यूट tan x व्हेरिएबल फॉर टॅन एक्स. ठीक आहे, आता त्याच्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूशन मेथड अप्लाय करतोय. सो पुट tan x is equal to t. डेरिव्हेटिव्ह घ्या tan x चा डेरिव्हेटिव्ह, डिफरन्शिएट इट. व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x? sec square x. sec square x dx is equal to dt. Is it okay? Yes. Yes. ma'am. डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण. ठीक आहे. देअरफॉर या दोन्ही व्हॅल्यूज आपण त्या इंटिग्रेशन मध्ये पुट करतोय. देअरफॉर y इंटू लेफ्ट हँड साइड मध्ये काही चेंजेस होणार नाहीत. ई रेस टू टी ठेवलं तरी चालतं किंवा tan x ठेवलं तरी चालतं. पण ऍक्च्युअल आपण जो इंटिग्रल पार्ट सॉल्व्ह करणार आहे त्याच्यामध्ये आपण हे सबस्टिट्यूशन अप्लाय केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूशन करणार आहे हे. सो इंटिग्रेशन ऑफ tan x इंटू ई रेस टू tan x इंटू sec square x dx प्लस c एवढं आहे. तर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करतोय. इथं बघा, मागच्या स्लाइडला जाऊयात आपण. tan x साठी काय पुट करतोय आपण? t पुट करतोय. sec square x dx साठी dt आणि e dt. रेस टू t E raised to असं t. असणार आहे. ओके, मग आता या ठिकाणी इंटिग्रेशन ऑफ tan x मीन्स हिअर t इंटू e रेस टू t इंटू sec square x dx साठी आपण dt पुट करतोय. ओके, मग आता हे सॉल्व्ह करा. देअरफॉर y इंटू e रेस टू tan x इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ t इंटू e रेस टू t. तुम्हाला जनरल फॉर्म्युला सांगितला होता U. u इंटू v चा. U विरुद्ध वापरायचा. हा, वापरा, सांगा. जनरल रूल वापरा, जनरल मेथड वापरा. t as it is integration of e raised to t E raised to minus derivative of minus t e raised into e raised to E t. raised to t. त्याच्यानंतर पुढे घ्यायची गरज नाहीये, कारण या 1 चा डेरिव्हेटिव्ह तुम्हाला 0 मिळतो. देअरफॉर इथले इंटिग्रेशन जे आहे काय असेल? t into e raised to t minus e raised to t plus c plus c. ओके, देअरफॉर आता परत t ची व्हॅल्यू पुट करा. देअरफॉर y into e raised to tan x is equal to t ची व्हॅल्यू काय परत इथं? tan x पुट करतोय आपण. रिसबस्टिट्यूट द व्हॅल्यू ऑफ t e raised to tan x minus e raised to tan x plus c. ओके, मग आता इथं आपण काय करू शकतो सांगा? y into e raised to tan x is equal to, by taking e raised to tan x as a common term, in bracket we have tan x minus 1 plus c. ओके, हे झालं. मग आता परत ह्याला जर आणखीन वेगळ्या मेथडने लिहायचं असेल, हे दिस सोल्युशन इज सफिशियंट. सपोज आता e रेस टू tan x ने आपण कम्प्लीट टर्मला डिव्हाइड केलं तर इथं y इज इक्वल टू काय मिळेल? y इज इक्वल टू tan x मायनस 1 प्लस c डिवायडेड बाय और c इंटू e रेस टू मायनस tan x. म्हणजे हे सोल्युशन कसं मिळेल बघा? y इज इक्वल टू tan x मायनस 1 प्लस c इंटू e रेस टू मायनस tan x. बोथ आन्सर्स आर करेक्ट. दोन्ही आन्सर करेक्ट आहेत आपले. ओके, सिम्प्लिफिकेशन करून पण आपल्याला तेच मिळतं आणि इथपर्यंत तुम्ही जर आन्सर काढलात तेही करेक्ट आहे. तर प्रत्येकाला समजलं एक्झाम्पल? येस, एव्हरीवन हॅव? ओके.
आता सांगा ते एक्झाम्पल मगाशीच. तुम्ही जे सांगत होता. x into x इंटू हा e raised to x ब्रॅकेट मध्ये आहे का तसंच आहे? तसंच आहे. x तसंच इंटू टू तसंच आहे. रेस्ट टू X into e raised to सॉरी raised- सॉरी जस्ट e raised to x जस्ट अ मिनिट. हा x इंटू e रेस टू x. ओके e raised to हा x हा ब्रॅकेट मध्ये dx minus dy dx minus हा plus e raised to x dx प्लस e रेस टू x dx plus Okay. y e raised to y dy equal to प्लस 0. y e रेस टू y dy इज इक्वल टू 0. काय झालं हे सॉल्व्ह होत नाहीये? प्रॉब्लेम काय याच्यामध्ये? dou m divided by dou y minus dou n divided by dou x divided by minus m हे 1 येते मायनस येऊ दे की मग काय फरक पडणार आहे? नाही मॅम नॉन एक्झॅक्ट सोल्युशन आलं ना Exact एक्झॅक्ट काढण्यासाठी आम्ही ते इक्वल करायचा ट्राय केलता पण जस्ट नाही मिनिट झालं equal. जस्ट मिनिट जस्ट पण मिनिट. तरी आता हे पुढे बघूयात. आता आपण सॉल्व्ह करूयात. थांबा. x इंटू e रेस टू x dx मायनस x इंटू e रेस टू x dy प्लस e रेस टू x dx प्लस y इंटू e रेस टू y dy इज इक्वल टू 0. आता हे dx चे टर्म्स आपण इक्वेट करूयात. सो x इंटू e रेस टू x प्लस e रेस टू x इज इट ओके dx. त्याच्यानंतर प्लस y इंटू e रेस टू y मायनस x इंटू e रेस टू x dy इज इक्वल टू 0. बरोबर आहे हे? आता Yes, याच्यामध्ये डो एम बाय डो वाय काय आलं 0 ना? आणि डो एन बाय डो एक्स काय मिळतोय? minus तो x minus into raised to x x into इंटू ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस e टू raised एक्स. to x. मग आता इथे इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढतो ना आपण. हा सांगा आता पुढं. डो एम बाय डो वाय मायनस डो एन बाय डो एक्स घेऊयात इज इक्वल टू काय मिळेल? 0 मायनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स मायनस ई रेस टू एक्स. ओके विच इज इक्वल टू मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर या ठिकाणी आपल्याला एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स मिळाला. बरोबर आहे? मग आता Yes, इथं पुढे बघूयात आपण. डो एम बाय डो वाय मायनस डो एन बाय डो एक्स डिव्हायडेड बाय इथं मायनस एम घ्यावं लागेल. एन तर येणारच नाही इथं. yes ma'am. एन शक्यच नाहीये कारण इथं बघा y इंटू ई रेस टू वाय मायनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स आहेत. म्हणजे ह्याच्यामध्ये दोन्ही पण टर्म्स आहेत इन्क्लूड आहेत. त्यामुळे इथं कॉमन काढायला पण काही इथं आपल्याला निघत कोणती नाही. टर्म नाहीये. त्यामुळे इथं मायनस एम नी घेतला. सॉरी एम नी मायनस एम नी घेतला विच इज इक्वल टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स डिव्हायडेड बाय मायनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स. म्हणजे या ठिकाणी तुम्हाला इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इज इक्वल टू या Minus ठिकाणी 1. तुम्हाला 1 मिळालं ना, one. कॉन्स्टंट मिळालं, -1 मिळाला. मग आता इथं मायनस एम कधी घेतोय? ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ मायनस डीवाय येते ना, -1 डीवाय असेल. बरोबर आहे ना? Y काय का असेल ते? मॅम? वाय येते का काय येते तिथे? ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ काय येतं? Constant आहे ना मॅडम. X लिहू शकतो. एक मिनिट, एक लक्षात घ्या. ज्यावेळेस आपण डिवायडेड बाय एम घेतोय, ऍक्च्युअली ते कॉन्स्टंट टर्म आहे. पण आता इथं कॉन्स्टंट टर्मला आपण आयदर एक्सचा कोएफिशियंट किंवा वायचा कोएफिशियंट म्हणू शकत नाही. तर कॉन्स्टंट टर्म आहे. पण ज्यावेळेस इथं आपण मायनस एम घेतलाय त्यावेळेस ही टर्म मिळाली तुम्हाला -1.
बरोबर आहे ना? हा येस Yes, मॅम. ma'am. हा, मग इंटिग्रेटिंग फॅक्टर कसं घेणार तुम्ही? ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाय डी वाय घेणार. बरोबर आहे. सो इथे असल्यावर इंटिग्रेशन काय असणार आहे? ई रेस टू इंटिग्रेशन ऑफ मायनस वन आहे, कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे काहीच नाही व्हॅल्यू तिथं, वनच आहे तुमची. ऍक्च्युअली वाय ची व्हॅल्यू आहे एफ ऑफ वाय जो आहे तुमचा इथं फंक्शन इन वाय इज इक्वल टू -1 मिळालाय. ई रेस टू -y ना? हॅलो, येस मॅम. इंटिग्रेशन Yes, ma'am. ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ -1 dy इज इक्वल टू काय मिळतं? -y मिळतं. सो ई रेस टू -y. आता ई रेस टू -y ने मल्टिप्लाय करा दिलेल्या इक्वेशनला. ई रेस टू -y इंटू, हा सांगा पुढे काय टर्म? टर्म सांगा प्लीज. इक्वेशन एम सांगा. एम X into e raised to x x इंटू ई रेस टू x plus e raised to x प्लस ई रेस टू x bracket dx ना? हाँ हा, नेक्स्ट plus e raised to minus Plus y. ई रेस टू -y इन ब्रॅकेट. हा, त्यामध्ये y into e raised to y पुढं minus e raised to x into x. ई रेस टू x इंटू x ना? हाँ ई रेस टू x इंटू x बरोबर आहे. yes माझ्याकडे ma'am. इक्वेशन नाहीये सध्या, ते म्हणून तुम्हाला विचारते मी. Bracket complete dy. इक्वेशन करेक्ट आहे का हे? Yes Yes, ma'am. dy ओके इज इक्वल टू 0. हा, मल्टिप्लाय केलं आता इथं इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं तर इक्वेशन असं मिळेल तुम्हाला x इंटू ई रेस टू x डिवायडेड बाय ई रेस टू y प्लस ई रेस टू x डिवायडेड बाय ई रेस टू y. तुम्ही तसंच ठेवलं तरी काही फरक पडणार नाही. dy ओके प्लस y इंटू ई रेस टू y प्लस ई रेस टू -y इंटू y इंटू ई रेस टू y. इथं मल्टिप्लाय केलं तर काय मिळेल? फक्त तुम्हाला टर्म कोणती मिळते? y मिळते. ई रेस टू y मायनस ई रेस टू -y इंटू ई रेस टू y. ई रेस टू 0. ई रेस टू 0 म्हणजे 1 आला. ओके, मायनस ई रेस टू x आहे ना हे? ई रेस टू x upon e raised to y. डिवायडेड बाय ई रेस टू y इंटू x dy इज इक्वल टू 0. आता डो एम काढा आता आधी. डो एम बाय डो वाय सांगा मला काय येईल? येस एनीवन? एक्स कॉन्स्टंट आहे. Minus -x e raised to हे बघा x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स कॉन्स्टंट आहे. आणि ई रेस टू -y चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू y -1 e raised to minus y. -1 इंटू ई रेस टू -y बरोबर आहे. हे ह्याचं इंटिग्रेशन ह्या कम्प्लीट टर्मचं. त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y कॉन्स्टंट आहे. y कॉन्स्टंट आहे. मग आता इथं ई रेस टू एक्स इंटू एक्स आहे म्हणजे आता 1/y कॉन्स्टंट राहिला. 1/e रेस टू y कॉन्स्टंट आहे इन ब्रॅकेट x इंटू ई रेस टू एक्स चा डेरिव्हेटिव्ह x इंटू ई रेस टू एक्स मायनस Plus 1. मायनस 1 इंटू ई रेस टू एक्स. इज इट ओके? याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर हे असं मिळेल 1/e रेस टू y इन ब्रॅकेट या ठिकाणी मायनसनी मल्टिप्लाय करतोय आपण. एक टर्म चुकली का कोणती आपली? लेट इट बी. 1/e रेस टू y हा मायनस आहे इथं, तर ही टर्म मायनस मिळते आपल्याला. x इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स. काहीतरी चुकतंय आपल्या इथं लिहिताना. टर्म कोणती चुकली का? मॅम डो एम बाय डो वाय चुकले. हा तेच म्हणते. एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इन नाही बरोबरच आहे की ही टर्म करेक्टच आहे ना.
x into e raised to x plus e raised to x आहे ना. दोन्ही सेम असायला पाहिजे टर्म्स. डेरिव्हेटिव्ह कुठे चुकलेत का बघा. e raised to 1 upon e raised to minus y into minus 1. That is correct. -1 ने मल्टिप्लाय केलं तर x minus x into e raised to x minus e raised to x into e raised to minus y. मायनस कॉमन काढला आणि इथं खाली डेरिव्हेटिव्ह ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x 1 upon e raised to y कॉन्स्टंट y into e raised to y तर तिथं प्रश्नच येत नाही. तर त्या ठिकाणी मायनस आहे मायनस e raised to x into x. ओके, याचा डेरिव्हेटिव्ह काढताना बघा, याचा डेरिव्हेटिव्ह काढताना हा मायनस आणि डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मायनस एक्स इज -1 into e raised to x. Got it? So which is equal to minus x into e raised to x minus into minus becomes plus into e raised to x. म्हणजे या ठिकाणी हा इथला साइन मायनस असणार आहे आणि हा साइन प्लस असणार आहे. म्हणजे हे दोन्ही टर्म्स तुमचे सेम असणार आहेत. कारण याला मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर हे मायनस होणार आणि इथली टर्म जी आहे ती जस्ट मिनिट ही टर्म कोणती येते बघा. मॅम -1 upon e raised to y कॉमन काढायचं. एकच मिनिट. कॉमन पण कुठलं कॉमन? -1 upon e इथं raised नाही, to y. इथं हे बघा 1 upon e raised to y हे कॉन्स्टंट आहे ह्याच्यामध्ये सेकंड टर्म मध्ये. हे डेरिव्हेटिव्ह ह्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0च मिळणार ना तुम्हाला. y चा डेरिव्हेटिव्ह 0च मिळाला विथ रिस्पेक्ट टू x. मायनस e raised to x into x चा डेरिव्हेटिव्ह. तर इथं काय असेल x into X into e e raised to raised x. to x. मॅम ते मायनस कॉमन निघणार ना. हा तेच म्हणाले. आपण e raised to x into x चं डेरिव्हेटिव्ह काढणार. हम्म, मायनस कॉमन घेऊन x into e raised to x चं दोन्ही टर्म हा तेच इथं परत इथं काय असणार आहे, परत हे मायनस मायनस e raised to. e raised to x असेल ना. हा मग हे मायनस जर कॉमन काढलं 1 upon e raised to y in bracket x into e raised to x plus e raised to x असेल. नाव इट्स ओके ना. मग Yes, आता ma'am. डो एम बाय डो वाय इज इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स झालं. मग आता पुढे सोल्युशन काढू शकता ना तुम्ही. हा मॅम. ओके, आपण तिथं -1 वायचा कोइफिशियंट घेतलाय कारण -m ने डिवाइड केलाय त्याच्यामुळे वायचा कोइफिशियंट घेतलाय तिथं. तेवढं लक्षात ठेवायचं. जर n ने डिवाइड केलं असतं तर आपल्याला e raised to इंटिग्रेशन ऑफ f of x dx घ्यावं लागलं असतं. मग तिथं कॉन्स्टंट कोणताही असू दे, 1 असू दे, 2 असू दे, कोणताही कॉन्स्टंट असू दे, तुम्ही डिवायडेड बाय m केलाय का n केलाय त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे तुमचं इंटिग्रेटिंग फॅक्टर. हे झालं सगळ्यांचं. येस मॅम. बाकीचे सगळे सॉल्व्ह झालेत. येस, बाकीचे सगळे सॉल्व्ह झालेत का? होमवर्क सॉल्व्ह झालं सगळ्यांचं बाकीचे? अरे बोला. दुसरं पण झालंय मॅम. का? हा सांगा, एक्झाम्पल सांगा मला. प्लीज टेल मी दैट एक्झाम्पल. x into sec square y ब्रॅकेट. सगळे एक्झाम्पल मी सॉल्व्ह करून द्यायचे का? तुम्ही सॉल्व्ह करायचे नाही तरी. बरं ठीक आहे, सॉल्व्ह करून देते मी शेवटचं एक्झाम्पल. x इंटू sec square y सेक स्क्वेअर बाय minus एक्स स्क्वेअर इंटू cos y कॉस वाय dy टी वाय is equal to हा इज इक्वल टू bracket tan बाय
हा बरोबर आहे ना, Minus tan y चं आहे ना, 3 -3 x raised to 4. x⁴ आहे का? X raised to 4 ओके, इट इज x⁴ आणि इथं dx. into dx. ठीक आहे. तर इक्वेशन आपण परत एकदा लिहितोय. तर ते इक्वेशन लिहिताना आधी आपण m ची टर्म घेतोय. tan y -3x⁴ dx minus x into sec² y minus x² into cos y dy is equal to 0. ओके, मग आता हा झाला m. m is equal to tan y minus 3x⁴ and we have n which is equal to minus in bracket x into sec² y minus x² cos y. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह काढा. Derivative of m with respect to y is equal to, please tell me that. Tan y चा डेरिव्हेटिव्ह. sec² y. Sec². Yes, sec² y. पुढे काही गरज नाहीये. त्याच्यानंतर डो n बाय डो x काढा. डो n बाय डो x is equal to, हा प्लीज टेल मी. Minus sec² y minus 2x cos y. काय आलं? हा, म्हणजे आता मी पॉझिटिव्ह टर्म आधी घेऊ का? हे मायनसने मल्टिप्लाय केलं तर हे प्लस होतं. 2x cos y मायनस sec² y. आता डो m बाय डो y is not equal to डो n बाय डो x. ऑब्वियस आहे. Here डो m बाय डो y is not equal to डो n बाय डो x. ठीक आहे, मग आता इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढायचं आहे. तर त्याच्या आधी आपण काय करतोय, हे जे रिलेशन आहे ते फाइंड आउट करतोय. एक्झॅक्टली काय येतं. डो m बाय डो y मायनस डो n बाय डो x इज इक्वल टू डो m by डो y minus डो n by डो x is equal to. So here it is sec² y minus 2x cos y minus sec² y. मग ह्या दोन्हींचा डिफरन्स काय येतोय, प्लस मायनस कॅन्सल. सो मायनस 2x cos y. एकच मिनिट, Ma'am, minus minus प्लस plus येणार, येणार. हे प्लस येणार. हा प्लस येणार, प्लस 2 टाइम्स sec² y. बरोबर आहे, प्लस 2 टाइम्स sec² y. म्हणजे ऍक्च्युअली हे इक्वेशन कसं आहे तुमचं, 2 sec² y मायनस 2x cos y. इज इट ओके? मग आता याच्यामध्ये आपण जस्ट आय एम टेकिंग दॅट 2 sec² y मायनस काय इथं 2x cos y. 2x cos y बरोबर आहे ना, 2x cos y. ओके, मग आता डिवायडेड बाय m करायचं काय n करायचं तुम्ही ठरवायचे. ऑब्विसली या ठिकाणी डिवायडेड बाय n येणार, कारण sec y आणि cos y हे n मध्ये इन्क्लूड आहेत. मग या इक्वेशनला मी डिवायडेड बाय n केलं, विच इज इक्वल टू. आता इथं बघा 2 कॉमन काढला मी, इथं ब्रॅकेट मध्ये काय असणार आहे, sec² y मायनस सॉरी x असेल इथं फक्त, x इंटू cos y. n काय आपला, डिवायडेड बाय n. n काय दिलंय आपल्याला, x इंटू sec² y मायनस x² cos y. ओके, मग आता ह्या डिनॉमिनेटर मध्ये आपण x कॉमन काढू शकतोय. सो 2 इंटू sec² y मायनस x इंटू cos y डिवायडेड बाय x इन ब्रॅकेट sec² y मायनस x इंटू cos y. मग आता इथं काय मिळालं,
2 divided by x म्हणजे फंक्शन इन x ओनली. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काय असणार आहे तुमचा? इंटिग्रेटिंग फॅक्टर इज इक्वल टू काय असेल? e raised to F of integration x. of f of x dx which is equal to e raised to integration of 2 by x dx. Okay. What is the integration of 1 upon x? Log x. Log x. E raised to log x. E raised to log x Yes. Yes, square Square. which is equal to log x square है. X square. X square. X square. हा हे झालं इंटिग्रेटिंग फॅक्टर तुमचं. आता हे इंटिग्रेटिंग फॅक्टर मिळालं तुम्ही मल्टिप्लाय करू शकताय दिलेल्या इक्वेशनला, त्याच्यावर सोल्युशन काढू शकताय. इंटिग्रेटिंग फॅक्टर काढून तुम्ही त्याला डो एम बाय डो वाय फाइंड आउट करू शकताय. सॉल्व्ह करू का ते पुढचं पण? तर तुम्ही नंतर सॉल्व्ह करताय? मी करता मॅम. हा याच्यामध्ये कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे? नॉन एक्झॅक्टला एक्झॅक्ट मध्ये करायचं. कन्सेप्ट क्लिअर झाला सगळ्यांचा? येस मॅम. ओके. रोल नंबर लिहा तुमचे सगळे. चॅट बॉक्स मध्ये रोल नंबर लिहा. ओके. या ठिकाणी थांबायचं मग आपण. Yes, ma'am. Okay. Next lecture will start soon. Thank you.